Yes. Hi to all. Hello everyone. Yesterday we discussed the concept wavefront, wave normal. Is it right? So what is the wavefront? It can be defined as the locus of all the points to the medium to which wave reaches simultaneously so that all points are in same phase. म्हणजे मी जर सेकंड क्रेस्ट किंवा थर्ड क्रेस्ट किंवा थर्ड ट्रफ जो कोणता पॉईंट घेईन तो प्रत्येक वेळेचा तोच पॉईंट घेऊन जर का मी कनेक्ट करत गेलो समजा सेकंड क्रेस्ट तर प्रत्येकाचा सेकंड क्रेस्ट मी जर का कनेक्ट करत गेलो तर मला काय मिळेल मला मिळेल वेव्ह फ्रंट. Okay, there are three types of wavefronts. Spherical wavefront, which will get generated by because of point source. Plane wavefront, which will get generated by distance. And next, cylindrical wavefront, which will get generated by slit or cylindrical source. Then we discuss wave normal. A perpendicular drawn to the surface of wavefront at any point is called wave normal. It will also indicate the direction of propagation of wavefront. So this is nothing but the ray of light. Okay. Then we discuss the Huygens principle also. Every point on wavefront acts as secondary source of light, sending out secondary spherical wavefronts. The envelope of all these secondary waves at any later instant gives new wavefront at that instant. If the nature of the wavefront at any instant is known, we can determine nature and position of the wavefront at any later instant by Huygens construction based on Huygens principle. ओके, हा पाठ आपण आपल्या कालच्या लेक्चरमध्ये स्टडी केला. आज आपल्याला पुढचा पाठ स्टडी करायचा आहे Huygens constructions for spherical wavefront. Give heading Huygens construction of spherical wavefront. Don't write anything. ओके, हेडिंग दिलं असेल तर इकडे लक्ष द्या, काही लिहू नका, काही ड्रॉ करू नका. कन्सिडर अ पॉइंट सोर्स S. This point source will emit a wavefront PQ. परत लक्षात द्या. Let S be the primary source. S आपला काय आहे? Primary source of light. This primary source of light will generate a wavefront PQ. Wavefront PQ will generate a wavefront PQ. So every point on the wavefront will act as secondary source of light. Is it right? याच्यावरचा प्रत्येक पॉइंट अकॉर्डिंग टू Huygens construction, Huygens principle, हो की नाही रे? Is it right? So every point on wavefront will act as secondary source of light and will send out secondary spherical wavefronts of radius ct. Why radius ct? मी परवाही सांगितलं होतं, तुम्हाला आठवत असेल तर, velocity is equal to distance upon time. So distance equal to how much? Distance equal to velocity into time. हो की नाही? मग हे जे डिस्टन्स आहे, हे रेडियस म्हणजे डिस्टन्स, हे किती असणार प्रत्येकाचं? ct. c velocity of light into t time. Clear? Getting it? So let's draw a hemispheres. Let's draw a sphere around point A, then around point B, around point C, D, A of same radius, that is ct. लिहिताना आपण जे स्फिअर लिहिलं तर ऍक्च्युअली ड्रॉ करताना आपण स्फिअर ड्रॉ करणार आहोत का? आर वी गोइंग टू ड्रॉ स्फिअर? ऍक्च्युअली वी आर गोइंग टू ड्रॉ सर्कल्स. इज इट राईट? So draw tangent at point to this all circles. या सगळ्यांना tangent ड्रॉ करायची towards both sides. One towards this side, forward side, and one towards backward side.
सो व्हॉट इज दिस? पी डॅश क्यू डॅश विल बी द न्यू वेव्ह फ्रंट. म्हणजे टाइम टी, जो टाइम टी आपला ह्याच्यात आहे, त्या टी नंतर वेव्ह कुठे असेल तर पी डॅश क्यू डॅश पॉइंटला असेल. ओके. आणि मग नेचर काय असेल? नेचर अगेन स्फेरिकल नेचर. आता ही डायग्राम ड्रॉ कशी करायची लक्ष द्या. आणि डिस्क्रिप्शन आपण वाचूयात. अजून कोणी ड्रॉ करायची नाहीये फर्स्ट ऑफ ऑल. 2D ड्रॉ करायची, पण कशी करायची? दिस इज अ सोर्स एस. विथ द हेल्प ऑफ युअर कंपास you are going to draw this PQ of 3 centimeter or 4, any will work. 4 घ्या, 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटरचा पी डॅश क्यू डॅश म्हणजे हे डिस्टन्स किती झालं? एस सी एस ए एस बी हे डिस्टन्स झालं 4 सेंटीमीटर. पहिल्यांदा लिहून घ्या हे डिस्टन्स एस. सो रेडियस ऑफ पी क्यू, रेडियस ऑफ पी क्यू 4 सेंटीमीटर. असंच का बरं करायचं? असंच का बरं करायचं? 4 सेंटीमीटरच का? कोणते विचार आहेत? काही नाही, ते चांगली दिसण्याकरता, बाकी काही त्याच्यामागचे रिझन नाहीये. म्हणजे ती व्यवस्थित दिसते, व्यवस्थित सगळ्या गोष्टी ज्या दाखवता येतात म्हणून. अदरवाईज देर इज नो रिझन. ओके. येस. नाव चूज 4 to 5 पॉइंट्स. आता ह्या डायग्राम मध्ये 5 पॉइंट्स आहेत म्हणून मी 5 घेतले पाहिजेत असं काही कंपल्शन नाही. 4 to 5 पॉइंट्स. ओके. सो इथे ए बी सी डी ई and by radius CT is 1.5 centimeter. Again this distance is approximate distance. थोडं कमी जास्त आता हरकत नाही. You are going to draw these circles. ही सर्कल्स तुम्ही ड्रॉ करणार आहात. आता आधीची रेडियस 4 सेंटीमीटर, नंतरची 1.5. टोटल किती झाले? येस, टोटल किती झाले? 4 आणि 1.5 5.5. इज इट राईट? सो नाव यू आर गोइंग टू ड्रॉ पी डॅश क्यू डॅश ऑफ रेडियस 5.5. सो पी डॅश क्यू डॅश ची रेडियस किती येणार? आता रेडियस ऑफ पी डॅश क्यू डॅश 5.5. क्लिअर? सेंटीमीटर ऑब्विसली. आणि ही डॉटेड जी लाईन आहे त्याची काय येणार रे? 4 मायनस 1.5 म्हणजे किती? डॉटेड लाईन 3.5 सेंटीमीटर. ओके. क्लिअर? पुन्हा एकदा मी सांगतो ही डायग्राम कशी ड्रॉ करायची. एस बी द सोर्स, ड्रॉ पी क्यू आर्क, ड्रॉ पी क्यू आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. मी सांगितलं 4च का? तर डायग्राम व्यवस्थित दिसते म्हणून. अदरवाईज त्याच्या मागे काही सायंटिफिक रिझन वगैरे नाही. सर मी 4च्या ऐवजी 5 का? तुमच्या नोटबुक मध्ये बसत असेल तर घ्या. सर मी 4च्या ऐवजी 3 घेऊ का? तुम्ही एका चांगली ड्रॉ करू शकणार असाल 3 सेंटीमीटर तर घ्या. किती सेंटीमीटर ड्रॉ करायची याला काही असं सायंटिफिक रिझन काही नाही. हो की नाही? ही डायग्राम आपण ड्रॉ करतोय, बरोबर आहे? त्यामुळे ही डायग्राम ड्रॉ करताना हे 4 सेंटीमीटर हे जे मी सांगितलंय हे 4च पाहिजे असं काही कंपल्शन नाही. हा फक्त कंपल्शन एक आहे की तुमच्या नोटबुक मध्ये ते बसलं पाहिजे. दिस इज अ वन थिंग. दुसरा पॉइंट काय? पहिला पॉईंट तुमच्या नोटबुक मध्ये बसलं पाहिजे, म्हणजे नोटबुकच्या बाहेर, पानाच्या बाहेर चाललंय, पेजच्या बाहेर असं नको. दुसरा पॉईंट काय? इतकी छोटी नको की काहीच कळत नाहीये. ओके. याची काळजी तुम्ही घ्या. हा 4 सेंटीमीटर सी टी. आता काय करायचं? पीक्यू वरचे कुठलेही 4-5 पॉइंट सिलेक्ट करा, कुठलेही 4-5 पॉइंट्स रॅन्डम, अँड ड्रॉ सर्कल्स अराउंड देम ऑफ 1.5 सेंटीमीटर.
आता 1.5 आता हे मी कशावरनं ठरवलं तेही सांगतो. तुम्ही 1 सेंटीमीटर घेऊन बघा तुमच्या कंपासमध्ये, एकदम छोटे येतं आणि मग ते नीट तुमचा कंपास फिरत नाही. हो की नाही? बघितलंय का? म्हणून 1.5. बाकी काही 1.5च का? कारण की 1.5 पेक्षा कमीचं ड्रॉ करणं डिफिकल्ट जातं. आणि मी म्हटलं असं, ज्या तुमच्याकडे जागा असेल तर ते तुम्ही 2चं केलं तरी माझी काही हरकत नाही. फक्त या 4 सेंटीमीटर पेक्षा कमी घ्या. अदरवाईज हे वाढवा आणि मग हे 4 घ्या, काहीही करा. ओके. मग आता हे सर्कल्स ड्रॉ केलीत का? मग ह्या दोघांची ऍडिशन करायची. ह्या दोघांची ऍडिशन जेवढी येते नाही. मैथिली प्रो सर्कल मधलं काय होतं, प्रो सर्कल मध्ये एक्झॅक्ट सेंटरला हे येत नाही. ही परफेक्ट डिस्टन्स पाहिजे आपल्याला, तरच तुमची डायग्राम करेक्ट येणार आहे. त्यामुळे प्रो सर्कलनी हे करू का, प्रो सर्कल मधले सर्कल्स आहेत त्यांनी, असं त्यांनी विचारलं तर त्याचं आन्सर मी नाही दिलं. का नाही दिलं? द रिझन इज, बरेच वेळेला प्रो सर्कल तुम्ही केलं की हे जे डिस्टन्स आहे, हे याला मी ए ए डॅश म्हणतो, बी बी डॅश, सी सी डॅश, डी डी डॅश, ई ई डॅश, ही जी डिस्टन्सेस आहेत ती प्रॉपर डिस्टन्सेस मेंटेन होत नाहीत. ओके. येस. आणि हा 4 मायनस 1.5 करेक्ट आहे. 2.5. 2.5. येस ऋषा, यू आर राईट. येस. सो 2.5 सेंटीमीटर ही जी डॉटेड लाईन येणार आहे ती 2.5 सेंटीमीटरची येणार आहे. क्लिअर? गेटिंग इट टू ऑल ऑफ यू? सगळ्यांना हा पाठ कळतोय का? डायग्राम कशी ड्रॉ करायची ते आता अजूनही इतक्यात ड्रॉ करायला सुरुवात करू नका. आता आपण डिस्क्रिप्शन बघूयात. काय डिस्क्रिप्शन आहे बरं? Huygens constructions for spherical wavefront. Consider a known position of spherical wavefront at time t equal to 0 as pq. According to Huygens principle, as soon as the wavefront is formed, every point on this wavefront will act as secondary source and will start emitting secondary waves or secondary wavefronts. Huygens principle लिहिलं का हो मी इथे सेकंड पॉइंटला? सेकंड पॉइंट इज नथिंग बट अ Huygens principle. Third point, to determine the position of the wavefront after a time t, we have to draw spheres with every point on surface PQ as center, every point on PQ as center and radius equal to CT. बरोबर ना ते डिस्टन्स? म्हणजे रेडियस CT म्हणजे ऍक्च्युली इथे CT आपण लिहिलंय, पण आपण घेताना किती 1.5 आपण म्हटलं ते, where c is the velocity of light. आपल्याकरता सपोज आपल्याला नंतर स्टडी करताना कळणार नसेल तर लिहायचं रेडियस काय, रेडियस ऑफ सेकंडरी वेव फ्रंट इज इक्वल टू CT. Okay, where c is velocity and t stands for time. हे आपल्याकरता बोर्डाला नाही लिहायची आवश्यकता नाही. These spheres will represent secondary wavefronts. Draw tangential surface P dash Q dash to these spheres. आता तो जो P dash Q dash आपण ड्रॉ करणार आहोत, ऑब्विसली दॅट P dash Q dash इज नथिंग बट अ सर्कल अगेन. ते कसं ड्रॉ करायचं मी तुम्हाला सांगितलं. ऍक्च्युअल टेंजंट ड्रॉ करत बसायच्या का? आर वी गोइंग टू ड्रॉ टेंजंट्स ऍक्च्युअली ओव्हर देअर? No. Then what? Then we are going to draw a circle only of radius PQ plus CT. म्हणजे PQ ची रेडियस जी आहे ती प्लस CT पुढचं तेवढ्याचं सर्कल ड्रॉ करायचं ऍज अ सेंटर S, फ्रॉम सेंटर S. The surface P dash Q dash represents the position of the wavefront after time t. It is also a spherical wavefront. आता इथे अजून एक पॉइंट बघा. मग डॉटेड लाईन ड्रॉ केली ती काय? ऑब्विसली हे थोड्या वेळानंतरच असेल तर हे थोड्या वेळाच्या आधीच आहे. बट
this dotted line is ineffective because of further लाईट फर्दर वेव्ह फ्रंट्स. पुढचे जे वेव्ह फ्रंट्स आहेत त्यामध्ये डॉटेड लाईन इनइफेक्टिव्ह होते. आता डायग्राम ड्रॉ करता काही जणांचं असंही पॉसिबल आहे दॅट दिस इज द स्पिअर ऑफ ए, दिस इज द स्पिअर ऑफ बी. दे तुम्ही पॉइंट ए आणि बी कसे चूज करा त्याच्यावरती खूप डिपेंड आहे ना. युअर डायग्राम मे कम लाईक दिस वे ऑल्सो, हो की नाही? अशी सुद्धा तुमची डायग्राम येऊ शकेल अगदी जवळजवळचे पॉईंट घेतलेत तर. नो प्रॉब्लेम, काही प्रॉब्लेम नाहीये. तुमची डायग्राम चुकली का? ते सर्कल सेंटर सेक्स आहे म्हणून डायग्राम चुकली का? तर अजिबात नाही. ओके, सो इट्स अलाउड. इफ द सर्कल्स आर टचिंग टू इच अदर देन ऑल्सो इट्स अलाउड. सर्कल्स टच करतात एकमेकांना, ओके, नो प्रॉब्लेम. क्लिअर? टच केले तरी चालतील, अशी आली तरी चालेल, पण शक्यतो मी अशी का प्रेफर करत नाही. डायग्राम रॉंग नाहीये, पण दिसायला म्हणजे आपल्याला स्टडी करताना हे खूप जवळजवळ आहे की देर इज क्राऊड, इज इट राईट? अँड बिकॉज ऑफ क्राउडिंग later while studying it you are unable to recognize what is happening over here in this diagram. Okay, and that's why I will prefer such type of diagram. Okay, there is no any kind of special reason. म्हणजे अदरवाईज तुम्ही एक्झाम मध्ये अशी ड्रॉ केली म्हणून मी चूक देईन का, किंवा टीचर एक्झामिनर चूक देईल का तुम्हाला? म्हणजे एकमेकांमध्ये सर्कल मिक्स झाली म्हणून तुम्हाला एक्झाम मध्ये चूक रॉंग मिळेल का? त्याचा आन्सर नाही. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, this is also correct, this is also correct. Because every point is going to work. No, आपण सगळे पॉइंट थोडीच कन्सिडर केले आहेत. एव्हरी पॉइंट गोइंग टू वर्क, एव्हरी पॉइंट. We consider few points among it, is it right? Every point is going to behave as secondary source of light. क्लिअर? गेटिंग इट? डायग्राम कळली का सगळ्यांना कशी ड्रॉ करायची ते? डिस्क्रिप्शन नाही कळलं का? एनीबडी हॅव्हिंग एनी काइंड ऑफ डाऊट? No. Yes, very good. So first of all copy it and then draw the diagram. थोडस फास्ट करा काम जरा. मी आजच्या मला प्रेझेंटीचं शीट इकडे घेतो या डेस्कटॉपवरून लॅपटॉपवरती. म्हणजे काय आहे ना, कोण कोण नक्की अब्सेंट राहतंय हे बघता येईल. 10 जण अब्सेंट आहे. प्रोव्हायडेड दॅट काल सगळ्यांना विचारलेलं होतं चालेल का असं लेक्चर घेतलेलं, तेव्हा सगळेजण हो म्हणालेले होते. आदित्य अमीनला प्रॉब्लेम असं आहे तो म्हटला होता, तो सुद्धा आहे. मल्हार दिसत नाहीये, जे आता नुसतं बघून जे प्राजक्ता दिसत नाहीये.
विवेक नहीं है। भागवत नहीं है। चार नंबर तर आयडेंटिफाय झाली इथे बसल्या बसल्या ऑप्शन असलेल्यांची. बरं, लिहून झालं का आपलं?
डन झाली सगळ्यांची? काही कोणीच डब्ल्यू टाईप करत नाहीये. डब्ल्यू ओके ओके, करा, कॅरी ऑन कॅरी ऑन. Send me the photographs immediately on the group. करेक्ट असेल तर काही रिप्लाय येणार नाही. येस, आय एम वेटिंग फॉर द फोटोग्राफ्स. बी क्विक. तू जो पाठवलायस त्याच्यात एक गोष्ट, जो एस आणि तिथे ए बी सी डी पॉइंटची नावं द्यायची राहिली आहेत. बरोबर आहे.
तो एस ए आहे तो अजून वाढवून त्याला ॲरो आला पाहिजे, बरोबर. गिरिजा बघ आपली डायग्रॅम. एस ए यू हॅव टू एक्सटेंड इट फर्दर अँड यू हॅव टू ड्रॉ ॲरो, देन ओनली दिस इज द रे ना. सो रेला ॲरो आला पाहिजे, हो की नाही एव्हरीवन. आदित्यची डायग्राम बरोबर आहे, परफेक्ट आले आदित्य. फक्त आदित्य एकच म्हणजे हे आता इथेच प्रॉब्लेम नाहीये ते. इथे हे दिसतं सीटी असं लिहा, सीटी सीटी. ओके, ऍड करा तेवढा पॉइंट, बाकी डायग्राम परफेक्ट आहे आदित्य. ओके, मैथिली करेक्ट आहे. फक्त जरा खाडाखोड आधी झालेली दिसते एक दोन. नाही, करेक्ट नाही आहे मैथिली. का करेक्ट नाही आहे तूच बघ बरं मैथिली. इथे मैथिली हे पॉइंट्स टच होतात ना एकमेकांना. आर द पॉइंट्स आर टचिंग टू इच अदर. काय मैथिली, हे बघ इथे टच होतात की नाही. टँजंट आपण कशाला म्हणतो, द लाईन शुड टच टू द स्फिअर, त्याला आपण टँजंट म्हणतो ना. मग तुझं मागच्या आणि पुढची कोणतीच लाईन टच होत नाहीये. सो टोटली रॉंग, 0 मार्क्स टू द डायग्राम अँड इव्हेंच्युअली 0 मार्क्स टू द एंटायर कन्सेप्ट. सो डायग्राम चुकलेली आहे मैथिली. हे कोणी रुचा गुणाजी. येस, करेक्ट. मी रुचा जसं आदित्यला सांगितलं तसं सीटी सीटी मध्ये फक्त लिहून टाका, ए डॅश बी बी डॅश सी सी डॅशला. अदरवाईज द डायग्राम इज परफेक्ट. ओके, त्या रुचानी 3च सर्कल्स घेतली आहेत. इट डझंट मॅटर तुम्ही किती सर्कल्स घेतली त्याला काही हे नाही. सो 3 घेतली तरी चालतात, मी हे बाकीच्यांना सांगतोय. 4च घेतली पाहिजेत किंवा 5च घेतली पाहिजेत असं काही नाही. इट्स ऑन यू. आपण अगदीच एक घेऊ नका, नाहीतर ते मिळणार नाही आपल्याला जे पाहिजे ते. सो 1-2 घेऊ नका, 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त घ्या. श्रेयस करेक्ट आहे, श्रेयस. ओजस पण करेक्ट आहे. ही श्रावणी कोण आहे, 3-4 श्रावणी आहेत म्हणून. 8767 वाली श्रावणी कोण आहे, इथे टाईप करा. अच्छा, श्रावणी भोसले. येस, श्रावणी भोसले करेक्ट. तन्वी, तुझं जे डॉटेड सर्कल आहे काही काही कंडिशन मध्ये ते टँजंट ना राहता सिकेंड झाले का ग, थोडीशी मायनर अमाऊंट मध्ये. तन्वी चेक कर, थोडस ते डॉटेड सर्कल ना आतमध्ये गेल्यासारखं वाटतंय त्या स्पियर्सच्या. ओके, तेवढं फक्त करेक्ट कर, बाकी करेक्ट आहे. भार्गव करेक्ट आहे. ऐश्वर्या ऑल्सो. आर्य तोशी करेक्ट. हा, आता काही काहींनी
रेडियस म्हणजे आता आर्यन इज 5 सेंटीमीटर, पी डॅश क्यू डॅश 6 सेंटीमीटर असं लिहिलंय. एक्झाम मध्ये तसं लिहू नका. ओ, तुमच्याकडे तुम्ही आता लिहिलं इट्स ओके. एक्झाम मध्ये लिहायचं नाहीये. कसं डिफरन्स आले? ऑल सर्कल शुड बी ऑफ सेम रेडियस. म्हणजे तेच मी मगाशी सांगितलं ना, ए डॅश ची जी रेडियस आहे तीच रेडियस बीबी डॅशची, तीच रेडियस सीसी डॅशची, तीच रेडियस डीडी डॅशची. मग हे डिस्टन्स म्हणतोस का तू? ए आणि बी मधलं डिस्टन्स, हे डिस्टन्स. हा, ते कमी जास्त चालेल, पण शक्यतो ते चांगलं दिसावं याच्याकरता कमी जास्त नको. म्हणजे चांगलं दिसण्याकरता नको, अदरवाईज काही इश्यू नाहीये. म्हणजे त्यांनी थेअरीमध्ये काही चुकतं असं काही घडत नाही, फक्त दिसायला ते जरा शॅबी दिसतं एवढंच. समृद्धी असेकर करेक्ट. हे आर्या आता ही आर्या कोण आहे? 7410 आर्या कोण आहे? आर्या डोकळे. आर्या, तुझा पी डॅश क्यू डॅश या सगळीकडे सिकेंड झालाय बघ. टँजंट दिसतोय का? आर्या डोकळे नाही. हा, सो तो टँजंट आला पाहिजे. थोडीशी रेडियस तुला वाढवावी लागेल. हा, अदरवाईज करेक्ट. म्हणजे आत्ता मी ह्याला रॉंग देईन कारण की ते सिकेंड झाले, टँजंट नाही दिसत आहे. सो हे टँजंट दिसलं पाहिजे, याची काळजी घ्यायची. पाथ करेक्ट. तुरिया करेक्ट. फक्त तुरिया आधीचं जे सर्कल ते डॉटेड करायचं, मध्ये मध्ये इरेझरनी रब करून टाक मधला मधला पार्ट. ओके. तो एस ए डॅशचा ॲरो पुढे थोडा तिरका झालाय का ग? लेट इट बी. थोडीशी ती लाईन शॉर्ट कर आणि ॲरो कमी कर. हे ॲरो हे कोण आहे? योहान पाठक. योहान, परत बी म्हणजे बी सर्कल जे आहे तुझं, त्याला थोडस टँजंट नाही, थोडीशी ती लाईन जे पी डॅश क्यू डॅश आहे ना ती थोडीशी आत आली आहे. थोडस जरा ते टँजंट कर त्याला. ओके, बाकी तुझं बरोबर आहे. मैथिली, आता जरा बरोबर आहे. जरा असं का म्हटलं मैथिली मी? सी डॅश आणि डी डॅश म्हटलं थोडस ते सिकँड सारखं वाटतंय, पण डे नॉट सो इट्स ओके. आणि हा, अजून एक याचं सांगायचं आहे, योहान तो सी पॉईंट कुठे गेला? खाऊन टाकला काय सी पॉईंट? इशिता ओके करेक्ट. मोक्षदा करेक्ट. आता लिहिलास, व्हेरी गुड. सृष्टी सोनी करेक्ट. मग ज्यांनी पाठवलंय अजून कोणी कोणी ड्रॉ करताय का? इज एनीबडी इज ड्रॉइंग स्टिल? किंवा कोणी पाठवलंय आणि माझं बघायचं राहिलंय? आयुष भोज. आयुष, तो पी क्यू हा कम्प्लीट ड्रॉ कर फक्त. हा, आणि पी क्यू पी डॅश क्यू डॅश ही नावं द्यायची राहिली आहेत आयुष तुझी. आदित्य माने करेक्ट. नाउ इज एनीबडी इज ड्रॉइंग इट और वी विल अदरवाइज वी विल प्रोसीड फर्दर? कोणी ड्रॉ करताय का?
काही मला सेपरेट पाठवलं. हा, आदित्य माने सेपरेटली दोन दोन नको रे पाठवू, ग्रुपमधून पाठवत जा. येस. सो आता जसं आपण स्पेरिकल, आता होमवर्क आहे हा पुढचा, आत्ता करायचा नाही. काय म्हणजे अजून संपलेलं नाही आपलं लेक्चर, अजून मी 8:15 आहे. झालं, 3 जण गायब पण झाली तेवढ्या वेळा. आनंद आहे. आधीच 50 जण, 10 जण ऑलरेडी अबसेंट, त्यात 3 जण गायब झाली. मस्त. सो नेक्स्ट पार्ट, 4 जण गायब झाली. बघा बरं, हॉयगेन्स कन्स्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेव्ह फ्रंट. पहिले 2 पॉईंट वाचा तुम्ही. आर द 2 पॉईंट्स, फर्स्ट 2 पॉईंट्स आर सेम, फक्त एकच आहे डिफरन्स. बघा इथे काय होता, कन्सिडर नोन पोझिशन ऑफ अ स्फेरिकल वेव्ह फ्रंट. त्याच्याऐवजी इथे काय, प्लेन वेव्ह फ्रंट. इज इट राईट? पुढचं वाचा बरं, सेकंड पॉईंट वाचा. Is the description is similar? Is the description is similar? Yes. So there, I think so. There is no need to copy it over here. Is it right? Baga. Now, what about the diagram? See, it's so simple than previous diagram. Over here, there is no need to show source. ऍक्च्युली सोर्स कुठे आहे हे दाखवायची इथे आवश्यकता नाही. म्हणजे कारण की व्हेअर इज द सोर्स ऍक्च्युली ऍट इन्फिनाईट डिस्टन्स ना, म्हणजे हा सोर्स कुठे ऍक्च्युली ऍट इन्फिनाईट डिस्टन्स, म्हणून एस लिहिलंय, पण तिथे ऍक्च्युली सोर्स आपण जसं इथे इथे बघा या डायग्राम मध्ये ऍक्च्युली आपण सोर्स दाखवला होता. दिस इज द सोर्स. इज इट राईट? तो तसा सोर्स इथे दाखवलेला नाही. वेर इट इज ऍक्च्युली at infinite distance somewhere, sun, and we are very close to earth's surface. So this PQ is a straight line. Consider any 4 points, draw spherical wavefronts, because every point on wavefront will act as secondary source of light and will emit or will send out secondary spherical wavefront. So this is the secondary spherical wavefront. So draw straight line towards this side, that is P dash Q dash. ही स्ट्रेट लाईन इथला पॉइंट असे धरून कनेक्ट केली. आता इथे बरेच वेळेला आपण काय करतो, हे खूप लाईटली घेतो. मग इट्स इझियर दॅन प्रिव्हियस. नो, सर्कल बिरकल काय म्हणजे, सर्कल म्हणजे खूप काही पी डॅश क्यू डॅश, टू पी क्यू कर्व आहे, पी डॅश क्यू डॅश पण कर्वच आहे, सगळे कर्वच आहेत तिकडे. ओके, एक्सेप्ट द रेज. Over here only these 4 circles are there, so it's easier than previous diagram, and easier than previous, so we will become lethargic, and then there is a mistake. What? Many times what will happen, this P dash Q dash will either it will enter like this, which is wrong. So this P dash Q dash should be tangent. आणि म्हणूनच ते तुमचं प्रो सर्कलमध्ये सर्कल्स असतात ना, त्यांनी ड्रॉ करू नका. त्यांनी ड्रॉ केलं ना की हमखास चुका होतात. ड्रॉ इट विथ
Don't use your pro circles present in the pro circle. Okay, and then draw proper tangent over here. Proper tangent म्हणजे tangent ड्रॉ करायची मेथड नाही यूज करायची. सिंपल वे काय, दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट हे सगळे पॉइंट काय करत जायचे, कनेक्ट करत जायचे. ओके, सो ऑब्विसली ती टेंजंट आहे सिमिलरली टुवर्ड्स अनदर साइड. आता ही साइड सॉलिड असेल आणि ही साइड डॉटेड लाईन असेल. ओके, डिस्क्रिप्शन सेम आहे, डिस्क्रिप्शन तेच आधीच कॉपी करायचं, फक्त काय डिफरन्स येईल. हा, आता बरेच वेळा काय गंमत होते याच्यात मुलांनो, according to Huygens principle, as soon as the wavefront is formed, every point on this wavefront will act as secondary source and will start emitting secondary waves. काही आणि सेकंडरी स्फेरिकल वेव्हफ्रंट लिहिलेलं असेल तर ते इथल्या स्फेरिकलला सुद्धा प्लेन करतात, विच इज रॉंग. इथला ए पॉइंट स्पियरच एमिट करतोय ना, बी पॉइंट इज एमिटिंग स्पियर ओनली. हो की नाही? हा वेव्हफ्रंट जो आहे तो स्फेरिकलच राहतो. To determine the position of the wavefront after a time t, we have to draw spheres. This is correct. So इथल्या स्पियरला प्लेन नाही करायचं. With every point on the surface p, q, r, s at center. सॉरी, आपण एबीसीडी म्हटले का रे तिकडे? येस, इथे मिस्टेक झालेली. ए बी सी डी at center and radius equal to ct, where c is the velocity of light. These spheres will represent secondary wavefronts. Draw a tangential surface p dash q dash to these spheres. The surface p dash q dash represents the position of the wavefront after time t. It is also a plane wavefront. Okay, so over here we discuss the concept of wavefront and Huygens construction, Huygens principle. I think so Huygens principle is clear to everybody and everyone. Is it right? Huygens construction clear आहे का सगळ्यांना? क्लिअर असेल तर आपण पुढे जाऊयात. पुढे आपल्याला काय बघायचं आहे? द नेक्स्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू लर्न, दॅट इज reflection. You may ask me, sir, we already discussed the reflection, or we were discussing the reflection from our school days. In 10th standard also we discussed reflection and laws of reflection. In 11th standard again the laws of reflections are there, and again reflection. Wait, the reflection only we are going to study, but by different point of view. But before that, let's revise the basic laws, because the basic laws are we are going to prove now. The laws of reflection, or there are three laws of reflection. Is it right? बरोबर आठवत आहेत ना सगळ्यांना? Yes. So again proved all these basic laws with the help of his theory. Huygens त्याची थेरी यूज करून हे तिन्ही लॉ काय केलेले आहेत? प्रूव्ह केलेले आहेत. आपल्याला तिकडे जायचंय मित्रांनो. आता बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, लेट डिस्कस द लॉज. येस, देर आर थ्री लॉज. व्हॉट इज द फर्स्ट लॉ विच वी वॉन्ट टू प्रूव्ह? कुठला पहिला लॉ आपल्याला बघायचा आहे? First law. Correct. The first law is angle of incidence is equal to angle of reflection. So angle I is equal to angle R. Is it right? Angle I is equal to angle R. हा एक्सपेरिमेंट सुद्धा तुम्ही केलेला आहे, बरोबर आहे. So this is the reflecting surface, this is the normal. When the ray of light falls over here obliquely means by making an angle I. So there is a reflection and the reflected angle is also I. What is the second law? Second law of reflection, guys. Second law काय आहे? किती जणांना आठवतोय? 10वीत झालाय, 11वीत झालाय. काही जण टाईप करताय म्हणून मी थांबलोय. आला काहीतरी आलं. काय आदित्य वाटवेल एकट्यालाच येत आहे काय? बाकीचे झोपले काय? त्याचे करेक्ट आहे का रॉंग आहे मला माहित नाही. हा, इशिताचं आलं. I, R
and normal lie in same plane. Correct. All three are going to lie in the same plane at the point of incidence. Correct. Mirror बनायची गरज नाही आर्य, because it may be mirror, it may be water. Is it right? So the angle of incident or incident ray, reflected ray and normal, all three will lie in the same plane. तिघही एकाच प्लेन मध्ये असतात. So same plane. Third, what is the third law? Yes, guys. थर्ड लॉ. आता हाच सिक्वेन्स पाहिजे असं काही नाही. सिक्वेन्स त्यांचा कसाही असतो. हाच थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आहे असं काही नाही, पण राहिलेला लॉ. येस, भार्गवने काय सांगितलं? इन्सिडेंट रे अँड रिफ्लेक्टेड रे आर इन अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल. करेक्ट. Okay, so incident ray and reflected ray are at opposite sides of normal. So all these three laws we are going to prove. हे तिन्ही laws आपल्याला prove करायचे. This law we are going to prove by geometry. And these two laws, geometry only, but there are few theorems which we are going to use. But this law and the third law, that is are Ojas, it's wrong. Ojas and Johann. This is the law of refraction, not reflection. साइन आय अपॉन साइन आर कॉन्स्टंट इथे यूज केलास हा लॉ चुकीचा आहे ना ओजस. साइन आय अपॉन साइन आर जर का तू इथे यूज केलास तर हा लॉ चुकीचा आहे. कारण कसा बरं? साइन आर दोन्ही अँगल जर का तू सेम म्हणतोय तर आन्सर 1 येणार. म्हणजे प्रत्येक मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 1 या केसमध्ये. असं आहे का? तो स्नेल्स लॉ इथे कसा वापरता येईल? नॉट ओनली ओजस, बऱ्याच जणांनी सांगितलं स्नेल्स लॉ, 3-4 जणांनी. ओजस ती पहिल्यांदा सांगितला म्हणून ओजस. सो स्नेल्स लॉ इज नॉट व्हॅलिड ओव्हर हिअर. भार्गवनी सांगितलेला लॉ हा करेक्ट आहे. दिस इज द थर्ड लॉ, दॅट इज इन्सिडेंट रे, I ray and reflected ray are at opposite sides of normal. नॉर्मलच्या अपोजिट साइड्सला असतात. ओके, सो दीज 3 laws are there which we want to prove now. And for this, the diagram which we are going to draw, that is very, very, very important diagram. Diagram अतिशय महत्वाची आहे. ओके, यू आर नॉट गोइंग टू डायग्राम ओव्हर हिअर. आपली वेळ संपत आलेली आहे, त्यामुळे मी आता थांबतोय. अदरवाईज काय होईल, डायग्राम मोठी आहे. डायग्राम एक्सप्लेन करायलाच मला कमीत कमी 15 मिनिटं लागणार आहे. आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम ट्वाइस प्रॉपरली. द एंटायर क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन डायग्राम. हा सगळा क्वेश्चन डायग्राम वरती बेस्ड आहे. If you are going to miss a single point from this diagram, you will get 0 marks directly. तुम्ही यातला एक सिंगल पॉइंट जरी मिस केला तर तुम्हाला डायरेक्टली 0 मार्क्स मिळतात. दो द एंटायर अदर थिंग इज करेक्ट. टोटल हा क्वेश्चन जो आहे तो 2 पेजेस अँड प्लस डायग्राम, थर्ड पेज. ओके, सो हे 2 पेजेस तुम्ही ते दोन्ही पेजेसचं डिस्क्रिप्शन करेक्ट लिहिलं, मॅथमॅटिकल पार्ट करेक्ट आहे, but the diagram is wrong. बघा, description is correct, mathematical part is correct, conclusion is also correct, but there is a single mistake in the diagram will give you 0 marks. So diagram is very, very important over here. 2 वर्षापूर्वी आपल्या 2 वर्षापूर्वी नाही, मी नेहमी त्या स्टुडंटचं एक्झाम्पल देतो. प्रिलिमला तिचं झालं, बोर्डालाच झालं होतं. सगळं हाच क्वेश्चन होता रिफ्लेक्शनचा. सगळं करेक्ट होतं, सगळं करेक्ट. फक्त ती ह्या डायग्राम मध्ये 2 ठिकाणी एरोज द्यायची विसरली होती.
हे ॲरोज जे असतात ना आपले रेल आपण देतो, हे ॲरोज द्यायची 2 ठिकाणी विसरली होती. तिला डायरेक्ट 0 मार्क्स मिळालेले आहेत. सो यू शुड बी व्हेरी केअरफुल व्हाईल ड्रॉइंग द डायग्रॅम. उद्याच्या लेक्चरला आपल्याला 2 डायग्राम ड्रॉ करावे लागणार आहेत. या दोन्ही डायग्राम ड्रॉ करताना केअरफुल राहा. हातात पेन्सिल, स्केल. आता उद्या आपल्याला प्रो अँगल्स पण मेजर करायचे, त्यामुळे आयदर प्रोट्रॅक्टर किंवा प्रो सर्कल उद्या आपल्याला लागणार आहे. सो पेन्सिल, स्केल, सर्कल्स ड्रॉ करायचे आहेत. सो कंपास इज रिक्वायर्ड. सो काय काय ड्रॉ करायचं आहे? सर्कल्स ड्रॉ करायचे असल्यामुळे कंपास, अँगल्स मेजर करायचे आहेत त्यामुळे प्रोट्रॅक्टर और प्रो सर्कल, पेन्सिल तर पाहिजेच, स्केल पाहिजेच, इरेझर, शार्पनर हे सगळं उद्या घेऊन बसणार आहात. उद्या आपल्याला 2 डायग्राम ड्रॉ करायचे, एक रिफ्लेक्शनची आणि दुसरी रिफ्रॅक्शनची. रिफ्लेक्शनची कळली की रिफ्रॅक्शनची फालतू है, उसमें कुछ दम नहीं है, रिफ्रैक्शन में कुछ दम नहीं है. रिफ्रैक्शन के डायग्राम में, रिफ्लेक्शन के डायग्राम लेकिन समझ में आना चाहिए. हाँ, रिफ्लेक्शन की डायग्राम एक बार समझ में आ गई तो रिफ्रैक्शन इजी है. रिफ्लेक्शन की समझ में नहीं आई तो रिफ्रैक्शन भी नहीं आने वाली. ओके, क्लियर? गेटिंग इट टू ऑल ऑफ यू. सगळ्यांना आजचा पाठ कळला का? मेनली कन्स्ट्रक्शनच आजच्या पाठमध्ये जास्त होतं. उद्याच्या पाठमध्ये सुद्धा कन्स्ट्रक्शनच आहे. क्लियर? सो टुडे वी विल स्टॉप ॲट द मोमेंट. बाय बाय, टेक केअर, हॅव अ नाईस डे अहेड. आपले जे पण मित्रमैत्रिणी अब्सेंट राहत आहेत त्यांनाच एकदा जागे करा. असो, उनकी मर्जी, हम क्या बोले, नहीं क्या. चलो बाय बाय, टेक केअर, हॅव अ नाईस डे अहेड.